last time we discussed how to write about a memorable person, how to write a similar description about a memorable person following a model description. Model description එක follow කරලා කොහොමද memorable person කෙනෙක් ගැන මතකයේ රැඳුන පුද්ගලයෙක් ගැන විස්තරයක් ලියන්නේ කොහොමද කියලා. Accordingly we discussed personal descriptions. අපි කතා කරේ personal descriptions පුද්ගලයන් පිළිබඳ විස්තර. Right. Right. Today we are moving on to a different lesson. Yes, I think Hashini is trying to join. Right. Okay, Hashini, let her join. Right. I would like to arrive at activity 9 on page number 7. But before that, there is something to be remembered. I think you have all know about these verbs. We have to discuss three verbs. Three verbs තුනක් අපිට කතා කරන්න වෙනවා. අපි ඒ verbs තුනත් එක්ක අද අපේ description එකට යමු. Let's move on to that description along with those three verbs. ඒ ක්‍රියාපද දෙක සමග අපි යමු අද අපේ description එකට. Right. Right. First, let me minimize this and discuss. Okay. However, I'll show you those verbs. Mama verbs tiko ata pennanna issoroma. Right. Has, have, and had. Has, have, and had. I hope that you all are aware of these verbs. May verbs api හැමෝම දන්න verbs ටිකක්. ඒ නිසා විශේෂ හැඳින්වීමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි බලමු has and have. Has and have. Next, let's discuss had. Had. අපි දන්නවා English වල අපේ යාළුවෝ වර්ග දෙකොල්ලක් ඉන්නවා. We have two pronouns in two groups. Right. I'll show you them. Okay, I think at least now you can see my screen. Right. Okay. And I have got a message from Nimod. Nimod says that he can't join. I can't just understand why he can't join. Nimod, has he joined? No, Nimod is not here. Nimod will නැහැ join වෙන්න බෑ කියලා පොඩි complaint එකක් කරනවා I දන්නේ. Right. However, let's see. He will manage to join by the middle. Sorry. බලමු එයා join වෙයි.
Right. We have two groups of friends. අපිට යාළුවෝ වර්ග ඉන්නවා දෙකක්. යාළුවෝ වර්ග දෙකොල්ලක් ඉන්නවා. මෙන්න මේ යාළුවෝ. ඔයාලා ඕන කෙනෙක් දන්නා මෙන්න මේ යාළුවෝ ටික. මෙන්න මේ යාළුවෝ ඔයාලා දන්නවා. Right. Now let me show you better. Hurry. Right. This is one group and there's another group. I'll discuss later, a bit later. Just give me a little bit of time to show you that better. Right. We have two groups of friends. අපිට ඉන්නවා යාළුවෝ වර්ග දෙකක්. මේ ඉන්නේ යාළුවෝ වර්ග දෙක. මේ ඉන්නේ යාළුවෝ වර්ග දෙක. කවුද යාළුවෝ වර්ග දෙක? I, you, we, they කියන යාළුවෝ වර්ගයේ අනිත් කට්ටිය he, she, it, නිමල් එහෙම නැත්නම් නිමාලි හරි මොකක් හරි නමක් ගන්න පුළුවන්. මේ යාළුවෝ දෙකොල්ල මොකක්ද වෙනස මේගොල්ලන්ගේ? ඇයි මේගොල්ලෝ දෙකොල්ලක් මේ ඉන්නේ මෙහෙම? Why do we have? කියන බලන්න I, you, we, they කියන friends ලා කවුද? මේ කට්ටියක් singular කට්ටියක් plural. කට්ටියක් ඒක වචන කට්ටියක් බහු වචන. Tell me which group is singular and which group is plural? දන්න කට්ටිය කියන්න බලන්න මොන group එකද singular මොන group එකද plural කියලා. මට කියන්න. කියන්න බලන්න. දන්න කට්ටිය කියන්න බලන්න සංජනා කියන්න බලන්න සංජනා right ඉන්දුරාංග කියන්න බලන්න which group is plural and which group is singular මොන කණ්ඩායමේද ඒක වචන යාළුවෝ ඉන්නේ මොන කණ්ඩායමේද බහු වචන යාළුවෝ ඉන්නේ මට කියන්න බලන්න please tell me now ඉක්මනට කියන්න ඕනේ. yes ඉන්දුරංගා ඉක්මන් කරන්න. පළවෙනි group එකේ කවුද ඉන්නේ? singular ද plural ද? පළවෙනි group එකේ ඉන්නේ singular ද plural ද? ඒ කියන්නේ බහු වචනද ඒක වචනද? හරි මම yes මම උදාහරණයක් දාන්න පළවෙනි group එකට අපි දාන්නේ has ද have ද? has ක්‍රියාපදයේද have ද? පළවෙනි group එකට අපි දාන්නේ මොකද්ද? Have, very good. Yes, good. අපි දාන්නේ have කියලා. දාන්නේ have. එහෙනම් අපේ second group එකට දාන්න වෙන්නේ මොකද්ද? has. Very good. අපි second group එකට දානවා has. Have, has. දැන් මට කියන්න has and have. මොකද්ද තේරුම? What do you mean by have and what do you mean by has? Have කියන්නේ මොකක්ද? අපි අයිතියක් ගැනයි කතා කරන්නේ. I have කිව්වොත් මට තියෙන දේවල් ගැන මට කියන්න පුළුවන්. I have කිව්වොත් මට ඉන්න කෙනෙක් ගැන මට කියන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් සිටිනවා තියෙනවා කියන අදහසයි has have දෙන්නගේ තියෙන්නේ. ඔව්. ඒ වගේම he has, she has, it has, නිමල් has. කිව්වොත් එහෙම he has කිව්වොත් ඔහුට තියෙන දේවල් හෝ ඔහුට සිටින අය ගැන අපිට කියන්න පුළුවන්. නේද? ඔව් හරි. එහෙනම් I have, you have, we have, they have විදියට අපිට මේගොල්ලොත් එක්ක have පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.
තව එකක් මම දෙන්න. ඉතා ලේසි මේ බලන්න. My friends ඉන්නේ මෙන්න මේ කණ්ඩායමේ. They have my friends. එහෙනම් මේගොල්ලන් කණ්ඩායමේ කවුද ඉන්නේ? My friend මගේ යාළුවා ඉන්නේ මේ කණ්ඩායමේ. My friends මගේ යාළුවෝ ඉන්නේ මේ කණ්ඩායමේ. පැහැදිලිද? ඔව්. එහෙනම් මේ පැත්තේ ඒක වචන කට්ටිය මේ පැත්තේ බහු වචන කට්ටිය. ඊටාම පැහැදිලි. right. එහෙනම් had කියන්නේ මොකක්ද? had. has have දෙන්නගෙම අතීත කාලය. The past form of has and have is had. had. සිටියා තිබුණා. මෙයා පාවිච්චි කරන්නේ කාත් එක්කද? මෙයා පාවිච්චි කරන්නේ කාත් එක්කද? had පාවිච්චි කරන්නේ. මට කියන්නේ had පාවිච්චි කරන්නේ කාත් එක්කද? එයා පාවිච්චි කරන්නේ I U V දේ කට්ටියත් එක්කද? He she it කට්ටියත් එක්කද පාවිච්චි කරන්නේ? දන්න කට්ටිය කියන්නේ. Yes, you can use has and have with anything, with any verb. ඕනෑම verb එකක් එක්ක ඔයාට had පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. had. සිටියා තිබුණා ඕනෑම verb එකක් නෙමෙයි sorry. ඕනෑම කෙනෙක් එක්ක had පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. had කියන්නේ අතීතය. අපිට අතීතය ඕන කෙනෙක් එක්ක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Yes. Now already you know with which words you can use have and with which words you can use has and with all words you can use had. හරි. දැන් දන්නවා ඔයා have has පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. Okay, now let's move on to some examples. දැන් පොඩි උදාහරණ කීපයක් අපි සාකච්ඡා කරමු. මෙන්න මේ විදිහට මම මෙහෙම කියනවා. Yes, what is it now? හැමෝම කියවන්න මේ වාක්‍ය. Read it all of you please. I have a pet dog. I have a pet dog. Very good, very good. Most of you, very good. ඉතාම හොඳයි හැමෝම. ඉතාම හොඳයි. I have a pet dog. මොකද්ද මේ වාක්‍යයේ තේරුම කියන්න බලන්න. I have a pet dog. බලන්න මට ඉන්නවා බල්ලෙක් සුරතල් බල්ලෙක් මට ඉන්නවා සුරතලෙක්. මට ඉන්නවා I have a pet dog. Right. I have a pet dog. I have a pet dog. මට ඉන්නවා සුරතල් බල්ලෙක්. I have a pet dog. මට ඉන්නවා සුරතල් බල්ලෙක්. බලන්න දැන් අපි ගත්තේ a pet dog කියන්නේ සුරතල් බල්ලෙක්. එහෙනම් අපි have කියන එකේ සිටිනවා ඉන්නවා කියන තේරුමයි ගන්නෙ. මට ඉන්නවා. මට තියෙනවා කියන්නේ නැහැ එතකොට එතනදී අපි. What is it now? දැන් මේක බලන්න. හැමෝම කියවන්න මේ වාක්‍ය read it all of you. I have a computer. Very good. I have a computer. What do you mean by this? I have. මට තියෙනවා පරිගණකයක්. මට තියෙනවා පරිගණකයක්. අන්න හරි මට තියෙනවා පරිගණකයක් කියලා අපි කියලා කියනකොට කියලා දානවා. සිංහලෙන් අපි කියලා අල් කයන්නක් කියනකොට දානවා. සුරතල් බල්ලෙක් කියලා කියනවා අපි එහෙනම් a pet dog. I have a computer. මට කම්පියුටර් එකක් පරිගණකයක් කියලා කියනකොට අපි කියලා දාන්න ඕනේ. I have a computer. මට තියෙනවා පරිගණකයක්. A computer. එහෙනම් I have කියන්නේ එතනදී මට තියෙනවා කියන එක. මට සිටිනවා මට තියෙනවා. I have. එතනදී have කියන්නේ සිටිනවාට හෝ තියෙනවාට. I have a pet dog. I have a computer. Yes. Now let's see.
Look at my second example. දැන් ඔයාලා බලන්න මගේ ඊළඟ උදාහරණය. Yes, there are two sentences again. කියවන්න බලන්න මේ වාක්‍ය දෙක හැමෝම. All of you read these two sentences. He has a Mako parrot. He has a bicycle. Very good. First sentence. Bicycle. Very good, very good. Very good. He has a Mako parrot. He has a bicycle. First one. He has a Mako parrot. කියන්න බලන්න he has a Mako parrot කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? What do you mean by a Mako parrot? He has a Mako parrot. දන්න කට්ටිය කියන්න තේරුම. If you know the meaning, please tell it. He has a Mako parrot. කවුරුත් දන්නේ නැහැ තේරුම. He has a Mako parrot. Seems nobody knows the meaning. Yes, why don't you try? I උත්සාහ කරන්න නැත්තේ. He කියන්නේ ඔහුනේ. He has a Mako parrot. ඔහුට සිටිනවා ගිරවෙක්. Very good. ඔහුට ඉන්නවා. ඔහුට සිටිනවා Mako ගිරවෙක්. He has a Mako parrot. අපි දැන් he have දාන්න. Very good. දැන් බලන්න අපි I කියන කෙනා අහුවෙන්නේ මේ පළවෙනි කණ්ඩායමේ. ඒගොල්ලොත් එක්ක අපි have. මේගොල්ලන්ට ඉන්නවා නම් සිටිනවා නම් අපි දාන්නේ have කියලා. මම දැන් පැහැදිලි කරා මේක. ඊළඟට මේ කණ්ඩායමේ තමයි ඉන්නේ කවුද? මේ කණ්ඩායමේ තමයි ඉන්නේ අර he she it කියන එක. මේගොල්ලන්ට තියෙනවා නම් ඉන්නවා නම් අපි දාන්නේ has කියලා. has a Mako parrot. ඔහුට ඉන්නවා Mako parrot කෙනෙක්. Second one, he has a bicycle. He has a bicycle. ඔහුට තිබෙනවා ඔහුට තියෙනවා බයිසිකලයක්. ඔහුට තිබෙනවා පාපැදියක්. ඔහුට තියෙනවා පාපැදියක්. අපි මේ හැම එකකදීම කියලා කියනවා නේද? He has a bicycle. ඔහුට තියෙනවා පාපැදියක් කියලා කියනවා අපි. He has a bicycle. He has a Mako parrot. ඔහුට Mako parrot කෙනෙක් ඉන්නවා. Mako ගිරවෙක් කියලා කියනවා අපි. ඔහුට Mako ගිරවෙක් ඉන්නවා. He has a Mako parrot. Okay, now I hope that everybody can get some idea of how to use have and has. ඔයාලා හැමෝටම දැන් අදහසක් තියෙනවා have and has කොහොමද භාවිතා කරන්න කියලා. Now let me discuss how to use had. දැන් අපි කතා කරමු කොහොමද had භාවිතා කරන්නේ. had බලමු. Yes.
with everything we use had in the past. අපි අතීත කාලේ සියලු දේවල් වලට ඕනම කෙනෙක් සමග අපි had භාවිතා කරනවා. Yes, do you know the meaning? I had a pet dog. I had a pet මට dog. හිටියා සුරතල් බල්ලෙක්. Very good. Excellent. At one time you get the answer. Very good. Wonderful. Kusal, wonderful. I had a pet dog. මට දැන් ඉන්නවා කියන්න බෑ. I have නෙමෙයි. I had a pet dog. I had a pet dog. මට හිටියා සුරතල් ගිරවෙක්. මට හිටියා. අවුරුද්දකට දෙකකට කලින් මට හිටියා සුරතල් ගිරවෙක්. දැන් ඌ නෑ. කවුරු හරි ඌ අරන් ගියා. එහෙම නැත්නම් ඌ මරණ වෙන්නත් පුළුවන් නේද? I had a pet dog. Second one. I had a computer. What's it? I had a computer. මට තිබුණා පරිගණකයක්. Very good. Very good. I had මට තිබුණා පරිගණකයක්. yes. Not that I have a computer. Oh, දැන් මම කියන්නේ I have a computer කියලා. මම දැන් කියන්නේ I had a computer. මට computer එකක් තිබුණා. තිබුණා. ඒක දැම්මයි ගාව නෑ. සමහරට ඒක මම ඒක කැඩලා මං හදන්න දාලා. තාම මට ලැබුන්නේ නෑ. I had a computer. එහෙම නැත්තම් මට මම ඒක විකුණුවා කාට හරි. ඔය ඉස්කෝලේ යන ළමයි එහෙම නේද? ඔය බිස්නස් කරනවනේ එක එක. නේද? ෆෝන් විකුණනවා සමහරු නේද? ෆෝන් බිස්නස් කරනවා. සමහරු පොඩි මෝටර් එහෙම ගෙනල්ලා විකුණනවා නේද? ඔව්. සමහරු පරවියෝ එහෙමත් විකුණනවා නේද? ඉස්කෝලේ යන ළමයි. ඔව්. මේ ළඟදී මට ළමයෙක් මුණ ගැහුණා කුකුල් පැටව විකුණුවා ඒ ළමයා. I had a computer. මට කම්පියුටර් එකක් තිබුණා. එහෙනම් මේක අතීතයටයි යන්නේ. මට pet dog කෙනෙක් සිටියා. මට කම්පියුටර් එකක් තිබුණා. ඔන්න පැහැදිලි දැන් අපි හැමෝටම. Next one. Look at the next one. He had a Mako parrot. What is it? He had a Mako parrot. What's the meaning, please? ඔහුට හිටියා මැකෝ මට හිටියා මැකෝ ගිරවෙක්. මට හිටියා කියලාද කුසල් ඔහුට කියන්නේ අපි? හිටියා මැකෝ He- ඔහුට හිටියා මැකෝ ගිරවෙක්. ඔහුට හිටියා මැකෝ ගිරවෙක්. now you can understand anything. නේද? දැන් ඔයාලට ඕන දෙයක් තේරෙනවා. He had a Mako parrot කියන්නේ ළමයි ඔහුට හිටියා Mako ගිරවෙක්. ඔහුට හිටියා කාලයකට කලින් දැන් ඌ නෑ. සමහරට විකුණුවක් දන්නේ නැහැ. He had a Mako parrot. යාළුවෙකුට දුන්නද දන්නේ නැහැ තෑග්ගක් විදිහට. නේද? ඒතකොට එයා කියන්න ඕනේ he had a Mako parrot. එයාට බෑ දැන් කියන්න he has කියලා. අපිට දැන් බෑ he has a Mako parrot කියන්න. අපි කතා කරන්නේ අතීතයට. මේ කතාව අතීතයට එකතු වෙලා ඉවරයි. He had a Mako parrot. ඔහුට Mako parrot කෙනෙක් හිටියා. හිටියා කියන අතීතයට තමයි අපි දැන් යන්නේ. එහෙනම් has have අරගෙන අපිට අතීතයකට යන්න බෑ. අපි අතීතයකට යන්නේ has have වෙනුවට had අරගෙන තමයි අපි අතීතයට යන්නේ. He had a Mako parrot. ඔහුට Mako parrot කෙනෙක් හිටියා. Last sentence, he had a bicycle. What is it? He had a bicycle. ඔහුට තිබුණා පාපැදියක්. Yes. Good. That's it. ඔහුට තිබුණා Very good. Very good one. It's a wonderful meaning. That's it. Yes, he had a bicycle. ඔහුට bicycle එකක් තිබුණා. Exactly, that is it. Yes, Kusal? Okay. Very good. He had a bicycle. ඔහුට bicycle එකක් තිබුණා. දැන් ඒක නෑ ඔහු ගාව. He had a bicycle කියලා තමයි දැන් කියන්න වෙන්නේ. ඔහුට තිබුණා බයිසිකලයක්. Very good. Very good, Induranga. He had a bicycle. He had a bicycle. එහෙනම් අපි අතීතයේදී ඕනෑම දෙයක් තිබුණා කියන්න සිටියා කියන්න අපි had භාවිතා කරනවා. හැබැයි මේ තියෙන මේ කතාව මේ අපිට අයිතියක් ගැනයි අපි කතා කරන්නේ හැම වෙලේම. Have, has, had එක අපි අපේ අයිතියක් ගැනයි කතා කරන්නේ. අයිතිය. මට තියෙනවා I have, මට තිබුණා I had. ඒ වගේ මට සිටිනවා නම් I have. මට සිටියා කියන්නත් I Very good. We will be off in 1 minute. I join when off.